तो बुलेटिन का आगाज करते सब तो पहला गल करते अमृतपाल दी जिसकी लगातार पाल जारी है, लेकिन इस विचकार हबीस कॉर्पस पिटिशन ते अज सुनवाई हुई है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई कल तक ली हुण मुलतवी करती गई है। तो ऑपरेशन अमृतपाल हले भी जारी है, हले भी अमृतपाल की पाल की जा रही है और अमृतपाल मामले ते हुण हबीस कॉर्पस मामले ते जिहड़ी है वो सुनवाई हुई है, लेकिन दसी कि सुनवाई हुण कल तक ली मुलतवी करती गई है। कोर्ट ने संबंधित आईजी नूं कल तक जवाब दाखिल करने का हुक्म दिता है। पंजाब सरकार वालों एडवोकेट जनरल ने जवाब दाखिल किया है ते कहा कि कौमी सुरक्षा का यह मामला है ते पूरी चौकसी दे नाल काम हो रहा है। हाई कोर्ट ने वारंट अफसर नियुक्त करने तो हालांकि इनकार कर दिता है। कोई भी सबूत लियाओ असी वारंट अफसर लगा देवांगे, ये हाई कोर्ट का जिहड़ा है अहम इस मामले ते बयान आया। दस दे कि हबीस कॉर्पस मामले नूं लैके ही अज कोर्ट दे विच सुनवाई हुई, हालांकि कल तक लिए मामला जिहड़ा है वो मुलतवी किया गया है। सो हाईकोर्ट का कहना है कि कोई भी सबूत लियाओ असी वारंट अफसर लगा देवांगे। तो अमृतपाल मामले ते जिस नाल लगातार उसकी पाल जारी है ते जिहड़ी पटिशन पाई गई सी उससे सुनवाई हुई है। जी साहब ने ये एडवोकेट जनरल साहब ने बात कही कि जो भाई अमृतपाल सिंह की अरेस्ट नहीं हुई है और सारी एजेंसियों के साथ जो बातचीत चल रही है, तो उस पर जो जज साहब ने कहा भी आप एफिडेविट पे ये बात बोल दो कोर्ट में, और हमको कहा भी आपके पास अगर कोई सबूत है, एफिडेविट कोई एविडेंस है तो आप पेश कर दो। तो उस पर हमने जो एक एप्लीकेशन लगाएंगे और जितना भी हमारे पास जो हम एविडेंस कलेक्ट कर सके, जहाँ जिन्होंने लोगों ने हमको भेजा, जितना भी हमारे पास है वो हम एप्लीकेशन के थ्रू कल को 29 मार्च की सुनवाई रखी है, तो कल तक वो पेश कर देंगे। आपने वारंट ने क्या कहा है कि अमृतपाल को पकड़ने के बिल्कुल नजदीक है सरकार, क्या कहा है? हाँ जी, जो एडवोकेट जनरल साहब ने जो बातें हुई हैं कोर्ट में ऑन रिकॉर्ड हुई हैं, उन्होंने कहा भी हम काफी नजदीक हैं अमृतपाल को पकड़ने। ये एडवोकेट जनरल साहब की स्टेटमेंट थी, ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है। तो आपकी क्या स्टेटमेंट है इसको लेकर? नहीं देखो, मेरी तो वही स्टेटमेंट है जो मैंने पिटीशन डाली है, हेबियस कॉर्पस की पिटीशन डाली है अभी, जो भाई अमृतपाल सिंह इनकी इलीगल कस्टडी में है। तरह तरह की चर्चाएं भी चल रही हैं क्योंकि आप उनके वकील हैं, तो कहा जा रहा है कि अमृतपाल यूपी में देखे गए हैं, इसी तरह नेपाल में है, तो आपका क्या मानना है? नहीं देखो जी, आजकल टेक्नोलॉजी जो एआई टेक्नोलॉजी आ चुकी है, किसी भी चीज को आज हम जो एक फेक फोटोग्राफ्स, फेक वीडियोस बन सकती हैं, जो वर्ल्ड के दूसरों देशों के प्रेसिडेंट हैं, उन अमेरिका वर्ग के देशों की, उनकी जो फेक जो फोटोज बन सकती हैं, तो ये तो जो कोई मर्जी कर सकता है। जो हमारा स्टैंड पिटिशन वाला है, हेबियस कॉर्पस वाला, अगर पुलिस के पास इतनी सारी जानकारी है तो जो देश की एजेंसियां लगी हैं, पंजाब की एजेंसियां, तो फिर पकड़ा अभी तक उनके हाथ क्यों नहीं कुछ लगा? तो हमें इसमें कुछ फिशी लग रहा है। सो जिहड़े वकील ने उन्हों का कहना है कि कुछ फिशी लग रहा है, कुछ जिहड़े शंके उन्होंने वालों जाहिर किए जा रहे हैं। अंकुश महाजन साडे नाल साडे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अंकुश, अज बड़ी अहम जिस तरह नाल हबीस कॉर्पस मामले लैके सुनवाई हुई और कई तरह के खदशे जिहड़े ने अमृतपाल वालों जो वकील पेश होए सन उन्होंने वालों जाहिर किए गए हैं। कोशिश करते हैं अंकुश के नाल एक बार फिर संपर्क करिए, लेकिन दस दें कि जिस नाल इस मामले की सुनवाई हुई है, हालांकि सुनवाई कल तक ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ गई है और इस मामले में क्योंकि जो खदशे जाहिर किए गए हैं अमृतपाल के वकील वालों, सो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई कल तक ਲਈ फिलहाल मुलतवी हुई है, लेकिन की कुछ हुण इस मामले अगे होंदा देखना बड़ा अहम रहेगा। कोर्ट ने संबंधित आईजी नूं कल तक जवाब दाखिल करने का हुक्म दिता है। अजय विचकार की कोई जवाब उन्होंने वालों दाखिल किया जाएगा कल, देखना बड़ा अहम रहेगा। पंजाब सरकार वालों एडवोकेट जनरल ने जवाब जिहड़ा है वो दाखिल किया है। सोना यह जरूर किया कि कौमी सुरक्षा का यह मामला है तो पूरी चौकसी के नाल काम किया जा रहा है। वो तो ही हुण तक कोई वारंट अफसर जिहड़ा है नियुक्त करने तो इनकार हाईकोर्ट ने किया, क्योंकि हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि कोई भी सबूत लियाओ असी वारंट अफसर जिहड़ा है वो लगा देवांगे। अंकुश दे नाल एक बार फिर गल करते हैं। अंकुश, की कुछ अज कोर्ट दे विच होया जदों इस मामले नूं लैके सुनवाई हुई है? ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ने क्या है कि वो भगोड़ा ने जड़ा इलीगल जी इंटेंशन नहीं हुई है। होर की होया मेरे नाल मेरे सहयोगी प्रीत मेहता ਜਿਹੜੇ कोर्ट रूम ਦੇ ਵਿੱਚ मौजूद सी। प्रीत, ਅੱਜ कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਇਕੱਠੇ ਜਿਹੜੇ हाँ जी ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਇਕੱਠੇ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਲੀਅਰਲੀ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਨਜ਼ਦੀਕ हैं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ गिरफ्तार ਕਰਨ ਦੇ।
ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰੀ ਐਫਰਟਸ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਭਗੌੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਤਰਫ ਦਾ ਵਕੀਲ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜੱਜ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫੈਕਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਥਾਣੇ 'ਚ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇਲੀਗਲ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਵੈਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਹੁਣੇ ਹੀ ਵਾਰੰਟ ਆਫੀਸਰ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਰਟ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਸਰਨਡ ਆਈਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰਿਪਲਾਈ ਆਪਣਾ ਫਾਈਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਫਰਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਸਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਫੈਕਟਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਫੈਕਟਸ ਤੇ ਹੀ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦਲਜੀਤ ਕਲਸੀ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਵੀ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਦਲਜੀਤ ਕਲਸੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਔਜਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਅੱਜ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਨਐਸਏ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਖਾਰਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਐਸਏ ਹੁਣ ਲਾ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਐਟਲੀਸਟ ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰਿਪਲਾਈ ਫਾਈਲ ਕਰੋ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 10 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਰਿਪਲਾਈ ਫਾਈਲ ਕਰਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਵੀ ਜੋ ਕੋਈ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਇਨਪੁਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ 10 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਲੀਗਲ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੱਲ ਆਪਣਾ ਰਿਪਲਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ, ਪ੍ਰੂਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਕਿ ਅਰੈਸਟ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਇਲੀਗਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਰਦਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਰਿਪਲਾਈ ਮੰਗੇ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੋਂ ਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਔਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕੇਸ 'ਚ ਜੋ ਤਨੂ ਬੇਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਾਈਕਸ ਜਾਂ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਝਾਅ ਤੇ ਵੀ ਕੱਲ ਗੌਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਦੀ ਹੀਅਰਿੰਗ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਕੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਔਜਲਾ, ਦਲਜੀਤ ਕਲਸੀ ਔਰ 3-4 ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਫੋਟੋਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਲੀਗਲ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਕੋਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਫਿਸ਼ੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਉਸੇ ਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿ ਜਸਟਿਸ NS ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੇ हैं ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿ ਉਹ ਫਰਾਰ ਹੈ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਜਲਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਅੰਦੇਸ਼ੇ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੈਕਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦੇ ਦਿਓ। ਜੱਜ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਵਾਰੰਟ ਆਫੀਸਰ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਦੀ, ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੱਲ ਰਿਪਲਾਈ ਫਾਈਲ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਫਰਾਰ ਹੈ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹਜੇ ਮੰਨ ਕੇ ਹੀ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਕੱਲ ਹੀਅਰਿੰਗ 'ਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਰਾਦਾ ਕੱਲ ਹੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈਬੀਅਸ ਕਿਊਰਸ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ ਉਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਲੀਗਲ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਕਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਫੈਕਟਸ ਨੂੰ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਫੈਕਟ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਜਦਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਦਲਜੀਤ ਕਲਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੇ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ 11 ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਉਹ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਿਸਤਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਅੱਜ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜੀ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੱਲ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੱਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।